صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفيق من دراني الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوز ظافرة وعلى باب عزتي تحد الرحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القلب ومدهر قاسم امدادك في عبادك وساقي غوص إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بعذرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسر ووالاه وظاهر وعم بركته وشرف جدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القوي وجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة
واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا بالحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum acara dimulai, izin dulu kepada Habib ada yang kami sampaikan. Yang pertama, kami minta waktu kurang lebih 10 menit atau lebih. Kita yang pertama minta bacakan doa penerang hati kepada air mineral yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan doa penerang hati, siapa yang menukari atau menggantikannya dengan duit sebesar 5.000 sebuting banyu samalan intalo jua, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kami sampaikan, Habib ada membawa foto dan minyak harum. Ini sidin untuk pesantren sidin. Jadi siapa yang berminat menukaryakan foto besar, hadiahnya sebesar Rp25.000. Nanti silakan relawan untuk menyebarkan atau menjualkan di luar. Oke, terima kasih. Kepada Habib kami mintakan untuk doa penerang hati. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم بنادي القبول والتم كل سنة وصالح الشعب ظاهر وباطنا تافية كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا مشايخنا ولإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا وأد الحقوق إلى الأجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى ينور وعلى أن سبحانه وتعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان لجي سيد والد عدنا جامعة الكلية الصالحة وسيادة ومحبة بشرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بحق وجعلنا من الماء كل شيء حي اللهم قلوبهم وقوالبهم الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان اللهم افتح عليهم أبواب الخير وبالبركة والسلام والصحة والعافية بجاه خير البرية وعلى هذه النيات وكل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Ya, disilahkan kepada petugas ataupun relawan untuk membawa air mineralnya kepada siapa yang hendak membantu menukaryakan air mineral dan foto Habib tadi. Silahkan berhubungan dengan panitia. Kita minta waktu 10 menit kurang lebih istirahat, bawa keluar. Oke. Tafadhal.
Ya, sambil membagi banyunya kita bersalawatan lah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقماء. إلهي سلم الأمة من الآفات ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهنا جنا وقشير جميع دية وصنيف. إلهنا جنا وقشير جميع دية وصنيف. مكائد العدا والدب بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نفس الكرباء من العصين والعتباء. إلهي نفس الكرباء من العصين والعتباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Semuanya baca. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah.
pakai mic. Ayo, suaranya mana? Salatullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraib, wabil khusus tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husin Asgab dari rantau Kabupaten Tapin beserta rombongan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan ataupun ketua umum Masjid Jami'atul Qurra Desa Al-Mukim Ustadz Mukhrijani beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Madrasah Al-Muttaqin Desa Al-Mukim Ustadz Muhammad Jurni beserta seluruh dewan guru, yang sama-sama kita hormati pembakal atau kepala desa Al-Mukim adik kami Ahmad Husairi SPD beserta seluruh aparat dan BPD, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin majelis peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulun hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama diberikan panjang umur, sehat badan, dikabulkan sebuah hajat kita sehingga kita dapat bertemu muka, bersilaturahmi dalam rangka kita memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di dalam masjid kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau dari zaman dahulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, sebelum acara yang kedua kita masuki, setelah yang pertama tadi kita memasuki acara inti yaitu pembacaan sirah nabawi ataupun pembacaan maulid Simtud Dorar, maka sebelum kita melangkah ke acara yang berikutnya, perkenankan ulun selaku pembawa acara dan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan, kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husin Asgab dari rantau yang sudah sudi kiranya memenuhi undangan kita selaku panitia dan atas nama masyarakat desa Al-Mukim untuk hadir pada kesempatan hari ini untuk mengisi acara tausiah sekitar peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriring pula ampun maaf seandainya penyambutan kami kepada Al-Habib dan rombongan terdapat kekurangan, kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja, maka ampun dan maaf kami sampaikan kepada beliau. Kemudian terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh hadirin jamaah dan masyarakat desa Al-Mukim yang sudah turut berpartisipasi membantu kami
baik itu bantuan berupa dana, pemikiran, tenaga maupun yang lainnya, sehingga dapat acara pada hari ini berjalan dengan lancar insyaallah. Dan harapan kita semoga kita mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doakan kepada zuriat Rasulullah, wabil khusus habaib yang ada yang di hadapan kita ini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disihatkan badan, dan ditunaikan segala hajat beliau, dan beliau dapat membimbing kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada beliau dan para habaib untuk kekuatan menghadapi segala gelombang kehidupan, fitnah akhir zaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sekedar pengantar dari kami. Langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan juga oleh tamu kita yang terhormat atau yang kita muliakan, Ustaz Muhammad Al-Fani dari Karangintan. Beliau adalah salah satu qari andalan kita Kabupaten Banjar. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Qori yang telah membacakan Quran tadi. Semoga beliau mendapatkan pahala ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita sekalian yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara tausiah ataupun ceramah agama sekitar peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husain As-Segaf dari Rantau. Kepada beliau waktu dan tempat kita silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nyaman juga Pak kursi lah. Ya, biasanya menduduk di kursi ini kada ingat lagi lawan di bawah. Nah, itu pejabat ya lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ulama, para asatid, para tuan guru yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat sehingga bisa terus membimbing kita di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh tokoh masyarakat desa Ali Mukim ya. Nah, kita doakan tetuha-tetuha kita, tokoh masyarakat kita mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Seluruh panitia pelaksana peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyiapkan segala-galanya, mudah-mudahan segala upayanya untuk mentakzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan segala yang telah dilakukannya, yang dikorbankan baik itu panitia maupun seluruh warga masyarakat di kampung ini untuk Maulid Nabi, semuanya akan dibalas dengan nadrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi, siapa orang yang berbuat kebaikan untuk Nabi kemudian Allah belum balas dia di dunia, maka Nabi Muhammad yang akan membalasnya nanti di yaumil qiyamah, yaitu mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai untuk menyampaikan tausiah, alangkah baiknya untuk ibu-ibu untuk bisa mendengarkan dengan seksama. Yang masih berpandiran dimohon untuk tenang dahulu supaya ceramahnya terdengar, kada terdabling ya. Jangan dulu ceramah pian ceramah juga. Karena bingung kalau mendengarkan nang mana juga nih. Iya. Baik. Kemudian itu kipas angin nang ganal tuh rusak ah. Kada benyala dah. Kawak dinyalain lah. Iya, ini supaya berpaham-paham aja lah. Bilangnya rusak kada kau menukar, jadi pian berpaham-paham aja. Nang berduit tukarakan kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, siap kira-kira ya. Kita fokus untuk mendengarkan. Nah, ini banyu belum habis lagi nah. Kenapa kada habis nih? Habisakan banyu nih. Berapa puting lagi? Nah, bawa keluar tuh. Siapa yang belum ya? Ini yang dikatakan bahwasannya hadir di majelis peringatan Maulid itu, segala sesuatu yang ada di majelis Maulid itu mengandung berkah karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Termasuk makanan dan minuman nih. Ini berkahnya luar biasa.
Ini bukan cuma sekedar dibacakan doa tadi aja ada, tapi mulai maulid dibaca itu sudah solawat atau manfaat maulid itu masuk ke dalam segala sesuatu yang ada, banyunya, wadahnya, semuanya. Iya, makanya tadi kan berebut bener, makanannya habis sudah nah. Ada lagi, kambang ada lagi nak kambang anak kambang belum dia bisakan kambang. Air dihabisakan ya, yang belum tuh, ayo dihabisakan. Gambar Habib tuh gak habisakan juga, ada bapak juga. Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwasanya ulun sedang ikhtiar, yaitu dalam tahap pembangunan untuk merintis. Sudah jalan ini 3 tahun membangun majelis taklim, madrasah diniyah, kemudian sekarang pondok pesantren. Sudah ada muridnya. Jadi kalau pian membantu, ya pahalanya itu nanti langsung mengalir selama ada kegiatan di tempat tersebut. Ada orang ikut majelis taklim hadir, pian dapat pahalanya. Ada yang ikut di situ anak-anak sekolah madrasah diniyah, pian dapat pahalanya. Ya, ada santri-santri yang sekolah, yang mondok di tempat ulun, ibadahnya semua segala macamnya, karena kita niatkan untuk membantu pesantren, maka semua pahala kita dapatkan dari ibadah-ibadah tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terutama di daerah ulun itu ya memang memerlukan untuk adanya madrasah, karena kada ada madrasah, sekolahan jauh, pesantren jauh. Ulun tinggal, yang ulun bangun ini di desa Asam Seranggan, kecamatan Sungai Raya, masuk ke dalam berbatasan dengan Simpur. Jadi orang-orang situ tuh kalau mau belajar biasanya ke tempat guru Seraji, ke tempat guru siapa lagi ya, yang apa di kota, kebanyakan di kota. Untuk di kampungnya kan ada. Sehingga kita inisiatif untuk membangun itu, dan alhamdulillah sampai saat ini muridnya yang ikut belajar di madrasah kita 120 orang yang pulang perginya. Untuk asrama pesantren alhamdulillah baru selesai, dan ini sudah didiami oleh 10 santri, sudah berjalan 2 bulan. Doakan. Ini ulun hanya saja membebaskan lahan lagi kurang lebih 6 hektar yang insya Allah akan dikelola untuk pesantren, yaitu mau dikebuni, hendak dihumai, hendak diulang kolam dan lain sebagainya. Doakan mudah-mudahan pesantren itu terus berjalan. Tiada lain niat kita adalah untuk membantu meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib, mengawali daripada tausiah tentang maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi itu bisa diungkapkan dengan kita perayaan maulid semacam ini. Tapi yang lebih hakiki lagi, cinta kita, mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah mengikuti ajaran-ajaran beliau Rasulullah SAW. Baca salawat bagus, baca maulid bagus, segala sesuatu yang kita amalkan dalam peringatan maulid yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita ini semuanya bagus. Kada dan ada bagusnya ya, ada bacaan Al-Quran, ada bacaan salawat, ada baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad SAW diceritakan, kemudian kita mendengarkan ilmu, tausiah dan lain sebagainya, isinya zikir ingat Allah, zikir mengingat Nabi Muhammad SAW. Semua itu adalah sebagai amal ibadah dalam mengekspresikan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang lebih-lebih lagi adalah kita mengikuti Nabi, hidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sunnah di sini apa? Bukan gawian yang sunnah aja, tapi seluruh syariat-syariatnya yang wajib maupun yang tidak wajib. Yang diwajibkan dilaksanakan, yang disunnahkan juga dikerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya ciri daripada orang cinta dengan Nabi Muhammad yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan ajaran-ajaranku, maka hakikatnya dia adalah orang yang cinta kepadaku, kata Nabi.
Dan orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian tidak bisa atau tidak mungkin kita akan mengenal Nabi atau bisa mengikuti Nabi amun kita tidak kenal dengan Nabi, atau kita tidak belajar dengan ajaran-ajaran Nabi amun kita tidak menuntut ilmu. Sehingga Pak, perlu belajar, perlu cari guru, perlu kita sekolah pesantren, perlu kita sekolah madrasah. Alhamdulillah mun di kampung kita, di Banua kita ada sekolah-sekolah semacam itu. Jangan sampai kita kadang mensyukurinya atau tidak memanfaatkannya untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Yang mana ilmu adalah sebagai cahaya dalam kehidupan setiap orang yang hidup di alam dunia ini sampai ke negeri akhirat nanti. Ilmu nomor satu. Tidak boleh kita menjadi orang yang jahil. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dituntut untuk dia berilmu. Sehingga ayo, di antaranya juga bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu ikut memperhatikan tempat-tempat dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Perhatikan masjidnya, perhatikan madrasahnya, perhatikan sekolahannya, perhatikan tempat-tempat pendidikannya. Itu termasuk bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di kampung ini umpamanya masjid, ulun lihat tuh ada menukar pasir lawan apa tuh, ada hendak dibangun. Itu kadang menghadang dimintai atau diminta tolongi atau minta bantuan, kita seorang akan refleks untuk kita berpikir untuk membantu, karena masjid ini adalah termasuk syiar Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga madrasahnya. Ada ulun tadi lalu melihat ada madrasah. Itu madrasah apa yang diperlukan? Kampak orang madrasah atau ustadznya minta, kita sudah memikirkan. Kalau bisa tempat-tempat syiar-syiar Nabi Muhammad SAW itu ya diulang, dibikin sebaik mungkin. Jangan kalah dengan urusan-urusan pribadi kita. Kita bisa rumah hendak nelangkar aja, masjidnya bebarang aja, ada mau kayak itu. Kalau kita bisi rumah bagus, kepingin bersih, kepingin rapi, pikirkan juga masjidnya supaya bersih, supaya rapi. Iya, mun kawak jangan ada lagi nang kabel-kabel bejuntai-juntai nang kene nih. Iya, ayo dirapiakan kene. Iya, lampunya munnya kawak tarangi lagi. Ini berpaham-paham aja buan warga. Kubahnya ganal, lampunya halus ya. Berpaham-paham aja ini. Iya, begitu harusnya memikirkan. Apalagi kalau seandainya kita diajak, diminta untuk membantu, maka jangan pernah kita berpikir untuk kita membantu sebagaimana Nabi tidak pernah berpikir dalam segala perjuangannya kesan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Nabi pernah berpikir untuk memperjuangkan agama supaya sampai lawan kita? Enggak pernah. Nabi korban waktu sudah. Nabi korbankan tenaganya sudah. Nabi mengorbankan nyawanya sudah. Nabi mengorbankan hartanya sampai habis pun juga sudah. Kita apa bila? Oi, jangan begayaan. Oi. Unyil, unyil. 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 Hei, unyil usra. Jangan digayai. Ya, dijagai. Iya. Nabi sudah pernah habis hartanya. Ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha, semua harta Sayyidah Khadijah diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, dengarkan. Bu. Belum makan enggak? Gimit bener nyautik. Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaran istri itu binian ya, berarti ini contoh perempuan untuk perempuan juga. Apa kebaikan daripada Sayyidah Khadijah yang bisa dicontoh? Beliau seorang istri yang begitu memuliakan suaminya. Yang pertama, jadi mun bisian laki wajib kita memuliakan laki. Melebihi kita memuliakan yang lain. Nah, kenapa nih? Ya, bawa ke mamanya dulu, nenen lo.
sesuai menangis digayai jangan digayai. Ada Bapak. Taib. Sayyidah Khadijah memuliakan kepada suaminya Nabi kita Muhammad SAW, berarti contoh buat seluruh para perempuan atau wanita sebagai seorang istri wajib dia memuliakan suaminya. Jangan wani-wani menghinakan laki, mengetulahani. Ya. Sehingga Pak, ini ajaran dari Nabi yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalakkan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak yang mulia, yang baik yang ada di alam semesta ini kecuali semua itu terhubung, ada ikatannya, ada kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau kita ikut dengan akhlak-akhlak yang mulia, ikut kita menerapkan dalam kehidupan kita, mempraktekkan segala kemuliaan yang baik-baik, berarti kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, berarti itu tandanya dia cinta dengan Nabi Muhammad. Siapa yang cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan balasan surganya Allah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nyaman kada ajaran Nabi? Nyaman. Pahalanya ganal dan mudah, tinggal memuliakan seorang istri, memuliakan laki. Nggak cukup itu, Sayyidah Khadijah adalah seorang istri yang taat kepada suaminya, paasian lawan laki, meskipun laki itu bukan orang yang berduit. Nabi Muhammad ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah kayak apa keadaannya? Bukan orang yang kaya beliau, justru Sayyidah Khadijah yang sugih, tapi tidak pernah merendahkan suaminya, bahkan tidak mau. Sayyidah Khadijah tidak pernah untuk tidak taat dengan suaminya. Ini maaf nih, wah ini di akhir zaman, amunnya bini sudah merasa lebih daripada laki, lalu wani. Di Wadah Hulun nggak itu Bang, tahu di sini. Iya. Naudzubillah min dzalik. Awas. Kada boleh itu. Jangan pernah merasa kita lebih tinggi pangkat, lebih tinggi atau lebih banyak harta, kita lebih tua daripada umur, atau kita merasa lebih segala-galanya melebihi daripada suami, lalu menyebabkan kita tidak taat dengan suami atau kita tidak hormat dengan suami kita. Hati-hati, dosa itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Alim Mukim ini berataan istri-istrinya menjadi istri yang solehah berataan. Ya, gancang benar bapaknya, amin ya. Pelampiasan dibayar. Berarti selama ini kabul insyaallah. Iya, siapa nang kada hendak bisi bini nang taat lawan laki, nang kada apa merendahkan lawan laki, berataan hendak jangan sampai suami-suami pian bu ai gara-gara pian kada bisa menghormati laki lalu mencari nang bisa menghormati laki pulang. Pahamlah? Bebini bahasa. Iya, ada bebek ulun sudah sadang, sudah menghargai, sudah menghormati, sudah memuliakan, bebini aja juga. Nah, ini lain pulang kisahnya, berarti takdir itu ngarannya. Nasib aja lagi tuh, nasib aja lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sudah berkorban hartanya ketika Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh daripada harta Sayyidah Khadijah untuk Nabi, digunakan untuk dakwah supaya ajaran Nabi sampai kepada kita. Artinya segala yang sudah diperjuangkan Nabi itu kada mudah. Sekarang ini kita tinggal menikmati, tinggal kita menerima, tinggal kita memakai, tinggal kita mensyukuri atas nikmat datangnya daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan Rabiul Awal ini adalah menjadi momen waktu yang tepat untuk kita ingat kembali hidup kita ini semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang patut kita ikuti melainkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, suri tauladan kita bukan yang lain. Kita contoh hanya satu, bilangnya itu datangnya dari Nabi Muhammad, pakai. Bila kada sesuai dengan Nabi Muhammad, tinggalkan. Apa aja itu? Cara hidup kita, cara berumah tangga kita, cara bergaul kita, cara berpakaian kita. Bilangnya kada sesuai dengan Nabi Muhammad, kada usah dipakai. Dan ini yang disfirmankan oleh Allah dalam ayat Quran yang ulun bacakan tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma na'akum anhu fantahu.
apa yang didatangkan ke atas kalian daripada nabimu, daripada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah daripada ajarannya, pakailah, amalkanlah, dan apa yang dilarang di dalam agama jauhilah. Sehingga ini yang dikatakan orang mau jadi umat orang Islam itu enggak susah. Orang yang mau dijadikan atau diakui sebagai umat Nabi Muhammad itu tidak susah. Syaratnya cuma 2. Ikuti, dia ambil, amalkan yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, maka kalian termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga peringatan Maulid semacam ini mengingatkan lawan kita bahwasanya Nabi sudah berdakwah, sekarang ajarannya sudah ada di tengah kita. Ayo kita gunakan, kita pakai dengan kita belajar ilmu beliau melalui pesantren, melalui madrasah, melalui majelis taklim. Hidupkan syiar-syiar Nabi Muhammad SAW, sehingga ini akan mengulah gembira Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menggembirakan hati Nabi, insyaallah hidup kita berkah berataan. Hidup kita berkah, termasuk hari ini. Ya, ini harapan kita juga, mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat ini, kita silaturahim sesama umat Islam, sesama kaum muslimin, saling gotong royong, bantu membantu satu sama lain. Ya, harga menghargai, kemudian kita membagi sebagian daripada harta kita kumpul berzikir dan lain-lain sebagainya tempat ini, maka Nabi Muhammad melihat kepada kita dan beliau ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Bilanya Nabi ridho sudah untung. Tidak ada keberuntungan melebihi keberuntungan kita diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cinta dengan Nabi itu wajib. Yang susah dicari itu adalah Nabi cinta lawan kita. Iya, bila bisa mengolah Nabi nang cinta lawan kita, luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Dan itu yang diamalkan, yang digawe oleh orang-orang soleh. Al-Habib Ali Al-Habasyi sahibul Maulid, Al-Imam Busir sahibul Burdah, kemudian imam-imam yang lain, mereka mengekspresikan atau mereka cari cara supaya bukan cuma mencintai Nabi, tapi cari cara supaya dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bikin maulid, mereka bikin kitab. Imam Busiri mengarang Burdah, ya Habib Ali mengarang kitab Maulid Habasyi, kemudian imam-imam yang lain mengarang kitab maulid-maulid yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Supaya bukan cuma cinta dengan Nabi Muhammad, tapi mencari cinta atau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah dicintai Nabi Muhammad itu asyik. Iya, hidupnya itu tenang. Hidupnya tidak mau berpikir yang lain-lain, yang dipikirkan hanya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirindukan bukan urusan duniawi, yang dirindukan bukan manusia yang lain, hanya yang dipikirkan adalah yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di pikirannya dari mulai dia bangun tidur sampai hendak goreng pulang, selalu terbayang-bayang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah menikmati kelezatan, yaitu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dasarnya apa? Ilmu. Karena mereka belajar. Mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang dapat ilmu, lalu mengerti, lalu mengenal, lalu memakai, lalu mengamalkan, lalu timbul cinta, semakin cinta, lalu timbul rindu, setelah rindu, lalu berharap untuk berjumpa dengan yang dirindukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan segala yang digawinya itu yang dikatakan oleh Allah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang benar-benar tujuannya benar, dia berusaha dengan tujuan yang benar itu untuk mencapai daripada cita-citanya, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan aku tunjukkan jalan atau bukakan jalan daripada tujuan dan cita-citanya. Orang-orang soleh itu mulai lagi menuntut ilmu, cita-citanya itu adalah untuk bisa dekat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mencapai cita-citanya itu diwujudkan oleh Allah dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang soleh
mereka bertemu melalui mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang soleh, para wali-walinya Allah yang merindukan Nabi Muhammad, akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad secara yaqadhah. Luar biasa. Sedangkan kita, ya, sampai saat ini karena kita tidak betul-betul niat kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka sampai saat ini juga kita masih belum diberikan nikmat untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi masih ada waktu dan kesempatan. Melalui peringatan-peringatan yang semacam inilah, tanamkan pada diri kita, ayo niatkan ulun hendak jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ulun hendak jadi orang yang parak dengan Nabi. Di dunia ingin parak dengan Rasulullah, di mahsyar nanti dekat dengan Rasulullah, di akhirat nanti dekat dengan Rasulullah, dan nanti di yaumil kiamah dibangkitkan dengan Rasulullah, sampai nanti kita masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo rindukan Nabi, rindukan Nabi. Ya, hadir maulid itu sambil kita bayangkan Rasulullah SAW. Ini bukan cuman seremoni yang cuman berramian hijab kumpul kada. Ya, orang yang punya zauq ketika dibacakan maulid itu dia akan khusyuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan salawat hatinya akan tersentuh ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika asraqal mahallul qiyam merasakan telah datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga apa, kalau terus dilatih semacam itu, maka nanti kita akan mendapatkan yang namanya rindu itu akan menghasilkan perjumpaan dengan yang kita rindukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayo melalui peringatan maulid ini sama-sama sambil saat ini kita fokus, kita baca sholawat sambil kita tutup mata, sambil kita bayangkan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Ayo kita baca sholawat bersama-sama sambil kita hati kita bersihkan dari segala isi-isi dunia. Kita fokus, kita memikirkan, kita akan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ini mudah-mudahan jadi latihan. Nanti di rumah nanti bisa praktekkan. Biar sekali-sekali atau nanti berlatih di rumah baca sholawat, katik tasbih, menghadap ke kiblat atau apa ya kan, di tempat yang kebetulan sunyi dan lain sebagainya. Pian baca sholawat yang pian bayangkan sholawat pian ini langsung di hadapan Rasulullah SAW. Itu diantara latihan-latihannya begitu. Ya, yuk kita latihan ya. Baca sholawat, pejamkan matanya sambil langsung bayangkan ya Nabi mendengar sholawat kita dan Nabi memandang lawan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sekali lagi, ya Nabi salam عليك ya Rasul salam عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sesuatu yang dirindukan itu akan datang dan akan diwujudkan oleh Allah ketika kita benar-benar merindukan yang kita rindukan. Terutama Rasulullah SAW. Orang-orang soleh itu terus dia berjuang untuk rindu dengan Nabi Muhammad, sehingga Allah beri dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia akan beruntung dengan sabdanya, kabar gembira dari Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah berjumpa dengan aku di dalam mimpi, dia melihat aku di dalam mimpi, kata Nabi, maka dia akan berjumpa aku atau melihat aku secara terjaga atau secara tidak tertidur. Artinya apa dikatakan ulama? Tafsirnya, siapa yang bermimpi Rasulullah, ketika di dalam mimpi pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka ada harapan nanti dia pasti akan berjumpa dengan Nabi, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Di dunia akan dijumpakan dengan Nabi secara yaqadah, atau nanti di akhirat dia akan pasti bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan untuk kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan rindu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat beliau yang akan berada di belakang barisan beliau ketika nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, menghidupkan syariat-syariat Nabi Muhammad adalah suatu hal ujian yang sangat berat. Karena dikatakan oleh Nabi bahwasanya orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api yang panas. Hanya orang-orang yang tertentu yang kuat, sehingga tidak sedikit di antara kita umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad ini sedikit demi sedikit sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran orang kafir dan orang-orang Yahudi. Berapa banyak kita lihat kadang anak kita atau istri kita atau suami kita atau keluarga kita yang mereka dalam kehidupannya sudah mulai mengikuti daripada orang-orang kafir. Dari sisi pakaian kayak apa ini. Kalau dahulu orang bangga pakai pakaian-pakaian muslim, orang bangga pakai pakaian-pakaian Nabi Muhammad SAW. Wah, ini sudah banyak orang nang supanan, hendak betapeh supan, hendak begamis supan, hendak bekopiah supan, hendaknya kayak Pak keren dia, dianggap keren, dianggap gaul, gaul lawan siapa? Lawan setan. Iya, banyak pakaian-pakaian. Wah, ini umat Islam yang ngawur. Pakaian bagus-bagus dirabit banyak. Pakaian bagus-bagus panjang dihandapinya. Kalau dahulu orang laki-laki pakai selawar selawar handap itu karena keadaan ya. Kalau hendak nukar selawar panjang itu karena kada berduit. Wah, ini justru orang nambah duit kada akun berselawar panjang karena handap aja. Makin handap makin larang nggak pulang. Ini nang bungul nang berjual karena memakai kayak ini. Dua-duanya berarti tambuk tuh. Iya, ini kenyataan. Pakaian-pakaian perempuan wah ini makin halus, makin tipis, makin larang. Ini gak ada bakal, ini sudah dirusak akal kita oleh orang-orang Yahudi. Dirusak. Seharusnya yang makin mahal itu bila barang itu tebal, makin panjang, makin ganal, itu larang. Wah, ini gak ada. Dibaliknya justru pakaian-pakaian yang tebal, nang besar, nang nang lebar, nang bahannya nang bagus, nang bahannya nang kandel, diulang orang murah-murahan aja, dianggap pakaian murahan. Na'udzubillah min dzalik.
Banyak yang tidak tahan, tidak kuat dengan ajaran-ajaran semacam itu. Belum lagi dengan pergaulan-pergaulan bebas yang lainnya daripada anak-anak kita, generasi kita wahini yang sudah ikut dengan tren-tren akhir zaman. Iya, tidak sedikit wahini anaknya orang Islam sudah tadi pakaian wahini rambut pulang, rambut macam-macam warna wahini. Hah? Mau ditakoni anak siapa ikam? Anaknya Haji Anu jar. Hah? Abahnya Haji? Iya, minta koni anak siapa pian anak guru anu jar kada ada kalau lah anak guru nang rambut pina pirang-pirang dah. Luar gerigitannya melihat baik lakian maupun binian wah ini nih. Kada boleh kabeh bepirang-pirang nang gitu. Ya, kesannya rambut nang bepirang itu karena wah ini lingkungannya, keadaannya. Bila rambut nang berwarna-warni itu adalah kesannya orang-orang yang kada baik nang nakal, jangan diombati. Karena ba'atasyabbu bil qaumi fahuwa minhum. Siapa yang meniru kepada suatu kaum, maka dia digolongkan dari kaum itu. Tahu aja nang ketujuh bepirang-pirang nang kayak itu rambut bukan preman. Seorang umpatan, jadi kan anak jadi preman apa kah? Ada bebe anak umpat Habib Bahar ya. Nah lain pulang nih. Ya Habib Bahar pirang rambut ya. Atau binian bepirang-pirang rambut boleh, asalkan niatnya untuk mempercantik dirinya untuk suaminya saja. Jangan hendak pamer gasan orang kampung. Iya, nang lakian biisian bini nang rambutnya bepirang-pirang harus tegas lawan bini. Ikam boleh haja melihatkan rambut ikam lawan aku haja. Jangan dilihatkan ke senang lain. Namun nang lain kelihatan busia handak. Nah, nyatakan dok. Ini banu nang laki kada paham. Nang bini ke salon, bepirang-pirang, berimbunding dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dilihat orang banyak, dipamerkan kepada orang banyak. Padahal itu bahaya. Usia ada nang hendak kayak. Ayo, ada nang menyiling, ada yang melihat sarik. Tapi seorang juga nang membiarkan. Kan gitu. Ini rusak sudah nang kayak itu. Dan tidak sedikit yang asalnya dia berjilbab pakai kerudung, gara-gara rambut nang kayak itu kada akun lagi berkerudung. Alasannya apa? Mun aku berkerudung kada kelihatan jar. Setannya masuk ya dah tuh. Pintar setan masuknya tuh. Kada kerasaan kita. Iya. Larang-larang ke salon bebek pun kada dilihat orang kenapa iya. Nah, kayak itu pulang alasannya. Nang menyuruh ikam siapa? Di agama kada ada menyuruhkan nang kayak itu, bukan untuk diumbar gasan orang nang bukan muhrim. Amun hendak mempercantik itu boleh untuk seorang istri, hanya untuk suaminya saja. Bila di lain selain suaminya haram hukumnya. Kelihatan rambut perempuan itu haram hukumnya. Iya. Tuh. Ada kan nama pirang? Kainan dibuka lawan laki pian aja. Inggih bepe. Ulun supaya laki ulun tuh jangan ke warung jable jar. Nah bagus. Ya Allah. Artinya jangan kalah lawan bubuan warung jable. Binian tuh berias, bebungas di rumah ya kalau laki ada itu jangan bebareng aja. Pakaian tuh jangan kalah juga lawan bubuanan di jable tuh. Nang buan warung tuh. Mun di warung jable buannya pakai kaos nang you can see. Yang pakai itu juga. Ya, mun nang bewarung tuh pakai selawan nang saini aja, pian pakai kayak itu juga. Supaya laki pian tuh kada kelain, kada mewarung lagi di rumah aja cukup aja. Nah, kayak itu. Paham ya? Iya. Jadi karena bapak-bapaknya dulu alasan bujur bepe, bilang di rumah, biasa-biasa aja. Kayak apa ulun jadi ulun hendak aja mewarung jar. Nah, jarabahnya pulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyatakan ya, semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah yang terbaik dan adalah bermanfaat. Gasan kita juga seorang. Siapa nang ikut yang menggawinya, nang mengapa menjaganya, selamat. Selamat apanya? Hidupnya mulai di dunia, rumah tangganya, usahanya, rezekinya, keturunannya, segala sesuatunya akan dijaga oleh Allah, akan selamat. Dan sebaliknya nang kada mengikuti ajaran Nabi Muhammad, jangan salahkan, hidupnya akan berantakan. Kan banyak kan gara-gara dia melanggar syariat-syariat Nabi Muhammad yang semacam itu, akhirnya apa yang terjadi? Ya karu-karuan, rumah tangganya berantakan. Ya karu-karuan.
Akhirnya apa? Keturunannya nggak karu-karuan, jadi anak-anak yang nakal. Gara-gara apa? Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melalui peringatan Maulid yang kita hadiri, setiap tahun kita hadir Maulid, baca Maulid, kita ingat nasihat guru, ulama, para habaib memberikan nasihat, ya, jangan sampai tampak apa kita bulik tanpa ada membawa perubahan dalam hidup kita. Harapan kita semua mudah-mudahan kita pulang dari acara Maulid dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang asalnya jauh dengan Allah jadi orang yang dekat dengan Allah, yang asalnya jauh dengan Rasulullah jadi orang yang dekat dengan Rasulullah, yang asalnya tidak rindu dengan Nabi Muhammad jadi orang yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang asalnya ahli maksiat mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli taat, yang asalnya penuh dengan perbuatan dosa diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang hidupnya tidak baik mudah-mudahan dijadikan yang baik oleh Allah, yang rumah tangganya tidak baik mudah-mudahan dijadikan rumah tangga yang baik oleh Allah, yang rizkinya susah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada saat ini di tempat ini sebagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan yang mulia dunia wal akhirah. Kita minta kepada Allah dengan kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi sisa umur kita, Allah berkahi dalam kesehatan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi zuriat keturunan kita, Allah berkahi dalam usaha kita dengan berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita, yang semua yang sedang berusaha, ada kebun, ada segala sesuatu yang ada daripada usaha-usaha yang ada di tempat ini, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hasil yang banyak, yang manfaat, yang bisa digunakan ibadah di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan ampunannya, Allah memandang kepada kita dengan pandangan ridhonya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sukses dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan melalui peringatan daripada Maulid saat ini yang kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah semakin tambahkan iman kita, Allah jagakan iman kita sampai di akhir hayat kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan iman, diwafatkan dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan kita ridho dan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan kita ridho dan diridhoi oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan ketika sakaratul maut yang hadir di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang para wali-wali Allah, dan hadir dengan kita untuk membacakan, mentalkinkan daripada sakaratul maut kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikeluarkan ruh kita dari jasad kita dalam keadaan selamat, dijadikan daripada nafsul mutmainnah. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga bi ghairi hisab, dimasukkan surganya Allah bi ghairi hisab, dimasukkan surga bi ghairi hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil,
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بارك حسن الخاتمة يا الله ما تكون حسن الخاتمة يا الله بحسن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين لو بعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج ربي واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد راشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيبني امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم حول أحوالنا وذرياتنا إلى أحسن الحال اللهم حول أحوالنا وأحوال أهل هذه القرية إلى أحسن الحال اللهم اجعلنا وإياهم من الصالحين من المتقين من النافعين من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فتنا من أهل الزمان من فتنة الزمان ومن شر أهل الزمان اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا كبير يا متعال يا عزيز يا غفار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أسواها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأزياك أزلها
ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أي مكان في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فتنا والمسلمين من الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والجر والظلم والشدائد والقحط والفتن والمحن ما ظهر منها من وطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita akhiri, minta tolong tadi relawan ulun Arsyad mana? Minyak harum, ada minyak harum nanti. Minyak harum udah dibagi ya. Arsyad. Minyak harum ada juga minyak harum. Hadiahnya 10.000 tadi ya, sudah disampaikan tadi ya. Sudah dibagilah. Mudah-mudahan habis. Iya. Supaya berkah ya kan, itu minyak harumnya untuk penglaris bisa dan untuk rumah tangga bisa, bagus ya. Baunya cuma satu macam aja dan itu sudah dibacakan daripada bacaan hizib untuk keperluan itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, ditambah rezeki kita oleh Allah, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, minta halal dan ridhonya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengar bersama tausiah ataupun nasihat agama yang disampaikan atau diuraikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husin As-Segaf dari Rantau. Semoga kita dapat mengambil intisari hikmah yang beliau terangkan dan dapat pula kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah ditutup dengan acara doa, maka untuk acara selanjutnya itu acara penutup, ulun tutup acara ini dengan mengucapkan ampun dan maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada jamaah jangan belikan, ada nasi bungkus dibagikan. Terima kasih. Untuk rombongan Habib kita ke rumah pulang dan para rombongan para tatuha ke rumah Guru Jani pulang.